أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن PT Asia Utama Wisata dengan merek dagang Asia Tour telah didirikan sejak tanggal 9 Februari tahun 2000. Asia Tour telah terdaftar secara resmi sebagai travel agent penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nilai akreditasi A. Asia Tour menyediakan layanan program ibadah haji, ibadah umroh, program perjalanan halal tour, dengan berbagai destinasi wisata halal terfavorit dunia. Asia Tour selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan fasilitas terbaik pada setiap paket program pilihan jamaah sahabat Asia Tour yang telah mempercayakan Asia Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, paket perjalanan halal tour, reservasi tiket pesawat, reservasi hotel, dan kelengkapan dokumen perjalanan. Didukung dengan manajemen
dan staf yang telah berpengalaman 5 sampai dengan 15 tahun di bidang travel. Tenaga profesional kami didukung dengan fasilitas yang lengkap dan siap membantu segala kebutuhan jamaah sahabat Asiatur semua. Asiatur menggunakan maskapai penerbangan terbaik untuk menunjang kenyamanan transportasi perjalanan sahabat Asiatur. Menggunakan fasilitas hotel terbaik untuk menunjang kenyamanan beristirahat sahabat Asiatur selama program berlangsung. Menggunakan akomodasi bus AC eksekutif terbaru untuk menunjang kenyamanan perjalanan sahabat Asiatur selama program berlangsung. Didukung dengan ustadz, pembimbing ibadah, dan pimpinan rombongan yang telah berpengalaman dan telah bersertifikasi resmi yang akan membimbing dan menemani dalam program perjalanan sahabat Asiatur. Program lebih nyaman dengan fasilitas radiophone untuk memudahkan jamaah mendengarkan suara dari ustadz pembimbing atau mutawif saat pelaksanaan ibadah. Paket program juga dilengkapi dengan bimbingan manasik offline dan bimbingan manasik online. Dilengkapi dengan perlengkapan ibadah umroh dan perlengkapan ibadah haji jamaah sahabat Asiatur. PT Asia Utama Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Bu Nani, Masya Allah. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Lila, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Habis ngisi kajian juga Ustadz? Iya, baru selesai lah. Baru sholat suruh langsung gabung. Silahkan kalau mau dimulai, Mbak Lila. Mau dimulai Atau masih saja? nunggu? Boleh. Ini Silahkan. baru ada 28 peserta. Insya Allah kita mulai saja ya Ustadz ya, karena sudah jam 5.43 ya. Sudah melebihi boleh. waktu untuk mulai. Ya, boleh. Baik, Bapak Ibu, Boleh. saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Nurbeti selaku owner Asiatur, yang terhormat Ibu Nana selaku GM Asiatur serta tim Asiatur yang sudah bergabung. Yang terhormat Ustadz Irwansyah selaku pembimbing ibadah Asiatur sekaligus sebagai pengisi materi kajian majelis Asiatur hari ini di pagi ini. Dan tidak lupa juga yang terhormat para Bapak Ibu, kakak, adik, jamaah sekalian yang alhamdulillah sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir menimba ilmu dalam manasik online ini ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, pagi ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajaah kepada kembali di kajian atau majelis ilmu Asiatur ini secara online.
Semoga Allah memberikan tempat yang istimewa di surga untuk kita semua, ya Bapak Ibu. Amin. Amin Amin. ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Allahumma keluarga, para sahabat. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Irwansyah dengan materi kitab Fikih Sirah Nasab Kelahiran Rasulullah ya Ustadz ya. Ya, Allahumma shalli wa Kita sallim. bersama-sama untuk melantunkan Asmaul Husna dulu sebelum yang akan kita dipandu oleh Ustadz Irwansyah. Kemudian setelah itu langsung dilanjutkan sesi materi kajian ini ya Ustadz ya. Ya. Kemudian nanti ada sesi kedua juga mengenai informasi-informasi terupdate haji maupun umroh dari pihak Asiatur juga, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga dari Bapak Ibu sekalian. Mari sebelumnya untuk mengawali acara ini kita baca bersama-sama untuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk pandu Asmaul Husna ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran lillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Ibu Hajah Nurbaiti Lubis, Owner CEO Asiatur, Ibu Hajah Nana, GM, Mbak Lila, Ahi Mustaqim, Mbak Nui dan semua kru Asiatur. Wabil khusus Bapak Ibu jamaah semua Asiatur dan yang bergabung dalam Zoom ini. Syukur dan puji kita panjatkan pada Allah Ta'ala pagi hari ini. Allah masih menganugerahkan pada kita sehat walafiat, jasmani dan rohani. Bisa tolabul ilmi ya Bapak Ibu. Bisa menyisihkan waktu kita untuk sharing, menimba ilmu. Mudah-mudahan menjadi asbab dimudahkan kita oleh Allah ke jalan surganya. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang menempuh jalan kita hari ini jalan daring online, menempuh satu jalan menimba ilmu, Allah akan jamin memudahkan orang itu menuju jalan-jalan surga. Mudah-mudahan ini bagian dari asbab jalan kita menuju surga Allah Ta'ala dimudahkan. Salawat salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau kelak. Semoga kita yang hadir ini nanti diakui menjadi pengikut Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat beliau dan diberikan kesempatan oleh Allah daripada minum haud telaga Kausar Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengawali kajian kita sebelum membahas tentang fikih sirah, memahami sejarah kurikulum fikih kehidupan Rasulullah SAW, kita baca Asmaul Husna dulu. Silakan Pak Mustaqim, mohon dibantu slide-nya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fada'u biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, berwasilahlah kamu berdoa melalui nama-nama Allah tersebut yang indah. Di antara nama-nama Allah ada yang namanya Asma'ul Husna atau 99 nama. Next. Ya, kita baca. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Next. Al-Mutakabbir
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. Lanjut Pak Mustaqim. Al-kabir al-hafid al-muqit al-hasib al-hasib al-jalil al-karim al-raqib al-mujib al-wasi'. Next. الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. Next. الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر. Next. الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البادئ الباقي الوارث الرشيد الصبور. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Asmaul Husna Allah Ta'ala buka kemudahan-kemudahan dalam semua dan setiap urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, saya tengok partisipan udah ada 36 ya, mendekati 40.000 ini, Masya Allah, dan lebih insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, topik tema kita pada hari ini sesuai yang diamanahkan kepada saya adalah nasab dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan sebelumnya beberapa bulan yang lalu, 2 bulan kalau tidak salah, atau 1 bulan ya, 2 bulan, adalah manfaat daripada belajar sirah, faedah ya, 1 bulan yang lalu. Kita lanjutkan sekarang langsung ke nasab Rasulullah SAW dan kelahiran beliau. Pak Mustaqim bisa mungkin dibantu, nanti ada ditampilkan di slide ya. Saya akan bacakan sesuai dengan rujukan kita. Kebetulan ini Bapak Ibu pakai kitab kuning.
apa namanya, huruf gundul. Mungkin satu-satunya agent travel perjalanan haji umroh yang ngajinya pakai kota gundul kita ini Asiatur. Masya Allah ya, spesial ini Bapak Ibu. Ya kayak belajar baca Quran ini sesungguhnya ya. Cuma tidak ada harokatnya. Ya. Ini intermezzo saja ya Bapak Ibu. Ya. Nasab Rasulullah SAW dan kelahiran beliau serta persusuan beliau. Nah, waradha'atuhu ini beliau nanti disusukan. Ya. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun nasab Rasulullah, nasab ini garis keturunan, jelas disebut Indonesia nasab juga. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatul Hamdi. Dari nasab Rasulullah SAW ini bermula ya, nama beliau adalah Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji. Muhammad bin Abdullah. Ayahnya namanya Abdullah. Ya, bin Abdul Muttalib. Kakeknya namanya Abdul Muttalib. Minimal Bapak Ibu, anak kita, keluarga kita, dan bahkan kita tahu nasab Nabi standar minimal sampai kakek beliau. Ya, sampai kakek Nabi minimal. Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada julukan di tengah-tengah kaum masyarakat Arab ketika itu, wa yud'a Syaibatul Hamdi. Dipanggil dengan Syaibatul Hamdi, orang tua yang terpuji, sesepuh bahasa kita. Orang yang ditokohkan Abdul Muttalib ini. Ya, Ibnu Hisham, anak daripada Hisham, Ibnu Abdul Manab bin Abdul Manab. Jadi Abdul Muttalib anaknya Hisham, Hisham anaknya Abdul Manab. Abdul Manab nama aslinya Wasmuhul Mughirah. Nama aslinya Mughirah. Ini terus nasab garis keturunan Rasul ke atas. Ibnu Qusay bin Qusay, wa yusamma Zaidan. Qusay ini juga ada julukan namanya aslinya Zaid. Ibnu Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Madraka bin Ilyas bin Madar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau Bapak Ibu bisa hafal sampai sini ini dahsyat ini. Ya perlu latihan. Ya sampai terakhir bin Adnan ini. Ya, Masya Allah. Itu garis keturunan Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Madraka bin Ilyas bin Madar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, sampai garis Adnan ini, makanya Adnan. Adnan, ya kan? Sampai garis Adnan ini fahadal qadrul muttafaq alaih. Semua ulama sepakat. Sampai di sini tidak ada perselisihan. Dari nasab Rasulullah SAW. Sampai Adnan ini. Amma fauqa dzalika famukhtalafi. Adapun setelah Adnan ada sedikit polemik di antara ulama, tapi tidak signifikan ya polemiknya. Ghairu anna mimma la khilafa fihi anna Adnan min maulid min walad Ismail. Yang paling penting Bapak Ibu jamaah Asyatur dan Bapak-bapak jamaah lainnya yang tergabung, yang paling terpenting bahwa Adnan ini keturunan dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Ini dia. Bu, Pak, Adnan min waladi Ismail, salah satu anak dari Nabi Ismail. Ya, Ismail ya Nabiullah ibnu Nabi Ismail ibnu Ibrahim, putra daripada Nabi Ibrahim. Nanti dari keturunan garis keturunan Nabi Ismail ini lahir Nabi akhir yaitu Nabi Muhammad yang tadi sudah kita baca silsilah nasabnya. Adapun nanti yang dari Ishak Yakub beda lagi. Ada 12 ya yang dari garis Ishak dan Yakub. Dan semuanya Bapak Ibu yang hadir di sini, yang belum nanti ke Palestina, bisa ke Palestina. Tentunya bersama Asyatur, Napak Tilas, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ada di satu kota namanya kota Hebron
atau kota Khalil. Ya, kita lebih senang Khalil ya, namanya Khalil. Kota Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana beliau dimakamkan. Ada masjidnya. Bercita-cita ibu-ibu yang belum bapak-bapak ke sana minta doa kepada Allah. Ya, ke sana nanti tentunya insyaallah nanti di apa? Difasilitasi insyaallah Bapak Ibu bersama Asyatur nanti bareng-bareng ya ke kota Khalil atau kota Hebron sekitar 30 menit dari kota Al-Quds. Ya, kita bisa nampak tilas. Oh ini Nabiullah Ibrahim, ini Nabiullah Ismail, ini Ibunda Sarah, ini Nabiullah Ishak, Nabiullah Yakub. Karenanya Palestina itu Ardul Anbiya. Ya, bumi para nabi. Ya. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min azkal qabail. Bapak Ibu perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW min azkal qabail, dari suku-suku yang paling terbaik di kabilah Arab, yaitu suku apa? Quraisy. Wa afdalul butun wa atharul aslat. Suku terbaik, tersuci dan apa namanya? Bibit. Nah, bibit bobot itu yang luar biasa. Pilihan-pilihan bibit unggul. Ya, silsilah Nabi ini bukan sembarangan silsilah. Nasab benar-benar nasab. Makanya Bapak Ibu, ini yang sudah mungkin anaknya dewasa, mau menikah, Bapak Ibu punya besan, calon menantu, tengok dulu siapa nasabnya ini. Bapaknya, orang tuanya, ibunya, ditengok dulu. Jangan asal-asal saja ya kan. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in min nasabi. Ini paling penting. Nasab Nabi tidak tercemar sedikit pun dari kotoran-kotoran jahiliyah. Jadi tidak ada keraguan pada nasab Rasul. Sedikit pun tengok. Fama tasallala. Tidak sedikit pun ada yang meresap, merembes. Tasallala itu masuk, menyusup dari garis nasab Rasul kotoran-kotoran jahiliyah. Jadi memang pilihan Bapak Ibu. Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian rusaknya waktu itu akhlak, nasab Rasul ini bebas dari itu semua. Masya Allah. Apa yang menjadi latar belakang itu? Atau apa dalilnya? Bahwa nasab Nabi tidak terkontaminasi sedikit pun dengan kotoran-kotoran jahiliyah dari nasab Rasul. Rawa al-Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis Sahih Muslim setelah Sahih Bukhari, ya, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, annahu qala, Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini tentang nasab Rasul ini. Rasul yang mensabdakan, Innallaha astafa Kinanah, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Bani Kinanah, ya, min walad Ismail, dari keturunan anak Nabiullah Ismail. Di mana Nabiullah Ismail dimakamkan? Di Hebron, di kota Khalil. Nanti saya doakan yang hadir di sini semua yang belum berangkat ke sana insyaallah. Yang aminnya kenceng dalam hati berangkat tahun depan insyaallah. Tahun depan tinggal 1,5 bulan lagi. Ya, nanti berangkat. Yang aminnya nggak kenceng dalam hati tahun depannya lagi. Yang nggak kenceng lagi tahun depannya lagi baru berangkat. Ya, jadi tengok ini. Nasab Rasul ini Rasulullah terangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Tengok, Allah memilih Kinanah dari putra keturunan Nabiullah Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah tadi. Nah, Kinanah dari anak Nabi Ismail. Ya, Quraisy dari keturunan Bani Kinanah. Wastafa Hashiman min Quraisy. Dan Allah memilih Hashim daripada suku Bani Quraisy. Wastafani, tengok, dan Allah memilihku, kata Rasul, min Bani Hashim, dari suku Bani Hashim. Ya Rabb, ya Rabb, ya, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya, ini dahsyat ini. Ini nasab yang tertinggi. Subhanallah. Ini nasab Rasulullah. Jadi jelas Bapak Ibu, nasab Rasul tidak sedikit pun terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan kotoran-kotoran jahiliyah. Tidak ada sedikit pun. Jadi
disterilkan Allah Ta'ala. Karena ini calon pemimpin, close all of messenger, penutup semua para nabi. Masya Allah. Ya, lanjut. Amma wiladatuhu, adapun kelahiran Rasulullah SAW, jadi nasabnya, faqad kana fi amil fil. Rasulullah lahir di tahun gajah. Tahun gajah, Bapak Ibu. Apa yang disebut tahun gajah? Ay al-amul ladzi hawala fihi Abraha bin al-Asram ghazwata Makkah wa hadmal Ka'bah. Di mana di tahun itu seorang raja yang bernama Abraha bin Asram dari Yaman punya niat tujuan untuk menghancurkan Ka'bah dan berangkat ke kota Mekah. Dia ingin ke kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya. Faraddahullahu anzalika bil ayat al-bahirah. Allah kemudian abadikan peristiwa itu dan Allah balas kejahatan Abraha tadi dalam surat Al-Fil. Ya, dalam surat Al-Fil diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati wassafaha al-Quran, yang diterangkan secara jelas oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Fil. Nanti kita baca. Wa kanat adal arjah, pendapat yang paling valid rajih kelahiran Nabi itu yaumul isnin, hari Senin. Lisnatai asyrata, tanggal 12. Ya, Lailah, ya, khalat min syahri Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, kenapa disebut tahun gajah? Ada irisan irisan peristiwa di mana Raja Abrahah bin Asram datang ke Mekah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Bapak Ibu, disebutkan dalam sirah karena Raja Abrahah ini iri, hasud, dengki, ini yang bahaya ini. Ini pertama penyakit ini yang paling bahaya ini. Bermula dari iri, hasud, dengki ini nanti merembet ke mana-mana. Kenapa ini kota Mekah ramai terus Ka'bah? Akhirnya dia punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah, berangkat ke Mekah dengan tentara bergajah supaya dihancurkan Ka'bah, dia bangun Ka'bah di Yaman supaya ramai. Jadi persaingan. Dimulai dari hasud tadi. Ya, dan Allah abadikan peristiwa itu sebelum tentara dia yang mengendarai gajah. Bapak Ibu, kalau orang naik gajah berarti orangnya pasti besar, bukan kecil kayak saya begitu. Pasti gede, besar. Orang-orang dulu tinggi, besar, gede. Masya Allah. Disebutkan nanti sebelum melewati lembah Arafah. Nah, ini Bapak Ibu yang nanti haji atau yang belum haji juga, nanti Allah berikan haji. Mana lembah Arafah, padang Arafah. Sebelum masuk ke tanah haram. Berarti, Bu, Pak, masih di tanah halal. Kalau orang wukuf di tanah halal, nggak sah wukufnya, Pak, Bu. Harus Bapak Ibu yakinkan, pastikan travel yang membawa Ibu, yang membimbing Bapak Ibu nanti haji, wukuf benar di padang Arafah. Hajinya legal harus. Nggak boleh ilegal. Kalau ilegal nanti kucing-kucingan dari askar. Nanti ada yang nakal, nggak tanggung jawab. Ibu, Bapak wukufnya di tanah halal. Nggak sah. Raja Abraha, saya mau masuk. Poin saya, dengan tentara bergajahnya sebelum masuk ke tanah haram Arafah, diutuslah itu burung ababil tadi. Burung ababil namanya. Dan Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Surat gajah, the elephant, surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Inilah mukjizat Quran. Pada saat itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan yatim pada peristiwa itu. Ini ada hikmah Bapak Ibu dalam surah Al-Fil. Pertama yang kita petik, siapapun dia yang punya rencana jahat
untuk menghancurkan Ka'bah, pasti Allah akan balas rencana itu. Karena Ka'bah adalah rumah Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama kali dibangun sebagai sentral mempersatukan manusia menyembah Allah, untuk menyembah Allah adalah Ka'bah. Di lembah kota Makkah namanya Bakkah, ya, menjadi petunjuk, ya, bagi alam semesta. Itu Ka'bah. Siapa yang tidak menangis terharu begitu melihat Ka'bah? Tidak ada tempat yang kita bosan Bapak Ibu kecuali 3 masjid. Tidak akan bosan. Kalau orang bosan ke sana, ada something wrong. Ada yang bocor halus ini orang. Oh, saya bosan ke Mekah, saya bosan ke Madinah, saya bosan ke Aqsa. Tidak ada. 3 tempat ini pasti membuat kita ternyuh, pasti itu. Ya, kalau ada yang bosan, berarti ada yang trouble, ada bocor halus pada orang ini. Ya, arti daripada surah Al-Fil tadi, alam taro, tidakkah kau perhatikan, kaifa bagaimana, fa'ala bertindak rabbuka Tuhanmu, bi ashabil fil, dengan atau terhadap tentara bergajah. Alam yaj'al, tidakkah Allah jadikan kaidahum, rencana jahat mereka, fi tadlil, dalam kesesatan, tidak ngaruh, tidak ada efeknya. Wa arsala, dan Allah utus, alaihim, kepada tentara bergajah tadi, thayran ababil, burung ababil. Apa tugasnya Bapak Ibu? Tarmihim, burung-burung tadi melempari mereka, dilempari, bihijaratim, dengan batu-batu kerikil, Masya Allah, min sijil, dari neraka. Panasnya luar biasa. Ujung ayat itu, faja'alahum, Allah jadikan tentara bergajah Abraha tadi, ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dalam tafsir lain seperti tunggul-tunggul. Jadi kalau ibu bapak motong kayu di kampung, pohon itu disisakan kan, 0,5 meter, 1 meter. Lama-lama lapuk pohon itu. Tidak ada kekuatan. Padahal mereka gede, besar, bawa gajah. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada peristiwa itulah lahir sosok manusia termulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan selalu. Bapak Ibu, kembali kepada peristiwa tadi itu. Ya, pada waktu itu hari Senin 12 Rabiul Awal, menurut pendapat yang kuat, lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad wulida yatiman. Ya Rabb, Pak Bu, Nabi lahir Allah takdirkan dalam keadaan yatim. Yatim berarti tak punya ayah. Bahasa Indonesianya yatim piatu, enggak punya ibu lagi berarti. Waqad wulida yatiman. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Artinya apa? Faqad mata Abu Abdullah wa ummuhu hamilun bihi lisyahrain. Waktu itu ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ya, dalam keadaan yatim, beliau 2 bulan dalam kandungan perut ibundanya yang mulia Aminah, ditinggal wafat. Jadi usia Nabi 2 bulan dalam perut kandungan ibunya, ayahnya bernama Abdullah Bu, Pak, meninggal. Ya Rabb. Fahas fa'uniya bihi jadduh. Setelah itu yang memberikan perhatian, ya, kepada Rasulullah SAW setelah lahir, orang Arab biasa laki-laki, adalah kakek beliau yang bernama siapa tadi Bapak Ibu? Abdul Muttalib, ya, kakek Rasulullah SAW. Wasturdi alahu, dan Rasulullah SAW dipersusukan. Jadi biasa Bapak Ibu, orang Arab itu lazim dulu, kalangan dulu ya, kalau bayinya lahir itu disusukan wanita lain ke Bapak Ibu Badiah, kampung-kampung, wanita kampung, ya, Badiah, lembah, ya, ala adatil Arab, idzak. Ya, ini di sini disebutkan kebiasaan masyarakat Arab, idzak, waktu itu. Siapa yang menyusukan Rasulullah? Tengok Bapak Ibu, imra'atun min Bani Sa'ad, seorang wanita dari suku Bani Sa'ad bin Bakar, yuqalu laha, namanya Halimah binti Abi Zu'aib. Jarang yang tahu kita kan?
Kita bilangnya Halimah binti Sa'ad aja. Yang benar Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah. Wanita asli kampung, Bu. Ya, asli kampung. Ini yang menyusukan Rasulullah SAW. Nanti Bapak Ibu bisa napak tilas lagi bersama keluarga, Bapak Ibu, anak, menantu. Tentunya barang Asyatur ke Bani Sa'ad, ke kota Taif. Ya, Rasulullah dulu dipersusukan di kampung situ, di Bani Sa'ad. Ya, hampir 100 kiloan lebih dikit. Ya, kebiasaan masyarakat Arab waktu itu kalau lahir anaknya disusukan orang lain. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Disebutkan dalam fikih sirah, satu Bapak Ibu, karena masyarakat masyarakat kampung, ya wanita-wanita kampung itu masih apa namanya, udaranya di sana segar, disebutkan oleh para ulama. Jadi bayi tumbuh berkembang dengan sehat. Beda kalau kita tinggal di perkotaan kan Bapak Ibu, di urban. Mungkin sudah ada polusi, ya kan Kak? Tengok kalau di gunung, di lembah, Taif kan sejuk. Kemudian wanita di sana banyak gerak ke ke ladang, dan itu nanti mempengaruhi kesuburan apa namanya, air ASI. Masya Allah, ya. Kemudian diberikan lagi hikmah mengapa kebiasaan orang Arab anaknya dipersusukan kemudian tumbuh apa namanya di perkampungan supaya mereka lisannya fasih, bahasanya tidak terkontaminasi nanti. Beda kan kalau di kota kan, kalau kita tengok lu, gue, beda kan. Di kampung mana ada lu, gue, saya, kamu, Anda, ya kan? Itu dari pendekatan itulah kata para ulama, hikmah mengapa masyarakat Arab tempo hari di zaman itu ya, izak. Di sini sebutkan izak. Tempo dulu itu anak-anaknya disusukan dibawa di kampung-kampung. Pertama udaranya segar, tumbuh lebih sehat, para wanita itu banyak bergerak ke ladang, mengembala dan seterusnya, itu mempengaruhi produksi ASI, kemudian bisa belajar bahasa yang fasih, bahasa asli, ya bahasa yang belum terkontaminasi, berbeda dengan masyarakat-masyarakat urban. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya apa namanya, Bani Sa'ad, dari keluarga Bani Sa'ad, yaitu wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah atau Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah. Ada peristiwa yang menarik Bapak Ibu di sini, luar biasa. Ya, waqad ajma'a ruwatus sirah anna badiyat Bani Sa'ad kanat tu'ani izzat sanatan mujdabah. Semua para ahli sirah, para rawi sirah, para ulama sepakat waktu itu Bani Sa'ad, di perkampungan Bani Sa'ad di mana ada ibunda persusuan Rasul Halimah tadi, Pak Bu, mengalami tahun-tahun paceklik, ya, susah pangan, ya, jaf, kering, gersang, ya, tidak ada apa namanya tumbuh-tumbuhan, rumput kering-kering. Kemudian Masya Allah, kambing-kambing deperah, air susunya tidak keluar. Fama huwa illa ansara Muhammad fi manzili Halimah wastakana ila hijriha wasadiya hatta adat manazil Halimah min hawli khabaiha mamarratan. Tengok, makhdaratan fakanat agnamuha taruhu minha aidatan ila dari shiba'an mumtali ad-dar. Saya terjemah singkat begini. Keberadaan Rasulullah yang bayi yatim tadi dibawa ke rumah Halimah Sa'diyah, Bapak Ibu, membawa keberkahan tersendiri bagi keluarga Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah dan perkampungan Bani Sa'ad. Yang tadi kambingnya kecil-kecil, kurus-kurus, bisa gemuk. Rumput-rumput Allah hidupkan, Masya Allah. Yang tadi kambingnya apa namanya susah diperah, keluar air susunya, keluar air susunya. Mereka kemudian apa namanya bisa sejahtera hidup mereka di Bani Sa'ad dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dalam literasi yang lain, pengayaan Bapak Ibu. Kronologisnya begini Bapak Ibu. Dalam kitab yang lain ya, ini bukan yang kitab ini, pengayaan. Waktu itu
Halimah As-Sa'diyah binti Zu'aib ditemani suaminya. Berangkat dari Bani Sa'ad, ya di Taif itu. Ya, Bani Sa'ad ditemani suaminya naik keledai. Ya, keledai ke kota Mekah nyari orang-orang yang mau disusukan anaknya. Ini dalam literasi yang lainnya, Bu. Ini diringkas dalam buku ini. Ya, ditengok teman-teman Halimah ini udah dapat anak-anak yang mau disusukan semua. Halo Bapak Ibu, tinggal satu orang, yaitu Halimah belum dapat. Hanya tinggal satu bayi, begitu ditanya itu pun yatim. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, ditanya oleh Halimah kepada ibunya Aminah ya. Waktu itu, oh, ini anak saya, orang tuanya udah nggak ada. Secara naluri, Bapak Ibu disebutkan dalam literasi yang lain, referensi lain. Halimah berpikir ini yatim, tidak ada orang tuanya, siapa yang nanti membayar upah saya untuk menyusui? Berat ini. Salarinya mana ini nanti? Berat. Ya, upahnya mana? Honornya. Karena memang mereka mengharapkan honor itu, mendapatkan itu. Singkat cerita, mutaraddidah fi qalbiha. Berkecamuk di dalam hati Halimah ini. Saya bawa ini nanti, siapa yang mau kasih kompensasinya? Yatim pula. Tapi Halimah merasa malu kalau dia pulang ke Bani Sa'ad tidak bawa bayi yang untuk disusui. Ini dalam referensi lain yang sahih juga, Bu ya. Pak, akhirnya dia beranikanlah, udah saya bawa aja lah ini. Rasulullah itu yang yatim. Timbang nggak bawa saya, udah nggak apa-apa lah. Nah, suami juga mendukung itu, udah bawa aja lah dek kalau itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang tadinya selama perjalanan mereka merasakan kelelahan berangkatnya dari Bani Sa'ad ke Mekah, sampai kemudian himarnya, keledainya merasa capek, lelah, dan kurus begitu. Kembalinya mereka ke Bani Sa'ad, subhanallah Bu. Kendaraan yang dia naiki, yang mereka bawa tadi himar, keledai, wah tambah sergap, tambah tambah bertenaga dan seterusnya lah. Ada keberkahan sendiri. Yang tadinya nggak bisa mereka istirahat, dari lelah bisa istirahat. Subhanallah. Sampailah kemudian ke rumah Halimatus Sa'diyah secara khusus, dan di lembah Badiah Bani Sa'ad terjadilah peristiwa keberkahan-keberkahan itu. Disinilah Bu, pilihan Allah itu ternyata lebih baik daripada pilihan manusia. Dicatat Bapak Ibu, pilihan Allah lebih baik daripada pilihan manusia. Tadi Halimah ragu dia, saya bawa enggak lah. Gimana ini kalau saya bawa, siapa kasih nanti kompensasinya? Nah, ternyata Allah yang memilihkan Halimah ya, yang menyusui Rasulullah SAW. Wah, lebih daripada yang didapat wanita-wanita lain, melebihi materi-materi yang didapatkan oleh teman-teman Halimah, keberkahan yang Halimah dapatkan. Disebutkan para ulama, ma yakhtaruhullahu lil abdi khairun mimma yakhtaruhul abdi li nafsi. Pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan manusia. Subhanallah. Ini keajaiban, keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia bayi masih yatim saja sudah menampakkan keberkahan. Kalau mungkin kita menghabiskan uang kan anak kecil, ya itu kewajiban kita. Ini Nabi tambah mendatangkan income, kesejahteraan bagi keluarga Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah. Kita lanjutkan. Di sela-sela beliau berada di rumah Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad, nanti terjadi yang namanya Bapak Ibu pembelahan dada. Wa qad hasalat asna'a wujudi sallallahu fi badiyah Bani Sa'ad. Keberadaan Rasul SAW ketika tumbuh besar, berkembang dari bayi disusukan oleh Halimah binti Sa'ad As-Sa'diyah di lembah Bani Sa'ad, terjadilah hadisatu syaqqus sadr, pembelahan dada Rasulullah SAW. Hadis ini allati rawaha Muslim, peristiwa itu diriwayatkan
pembelahan dada itu diriwayatkan hadisnya oleh Imam Muslim. Summa u'idu ba'daha ila ummi. Setelah itu Nabi dikembalikan, setelah pembelahan dada itu dikembalikan oleh Halimah ke ibunya, ke Aminah, ke kota Mekah. Wa qad tamma lahu minal umri 5 sanawat. Waktu itu setelah pembelahan dada itu Nabi umurnya genap 5 tahun. Walamma asbaha lahu minal umri 6 sanawat. Tatkala Nabi sudah genap umurnya 6 tahun, percis Bu, Pak, jauh semua dari orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang terkasih Rasulullah. Ya, 2 bulan di dalam kandungan ibunya wafat ayahnya, Masya Allah. Setelah itu jauh dari ibunya. Allah, hikmah yang luar biasa. Kemudian umur 5 tahun dikembalikan ke Mekah pada ibunya. Begitu Rasulullah genap umur 6 tahun, meninggal ibu tercinta beliau, Aminah. Ya, walamma asbaha lahu minal umri 6 sanawat matat ummuhu Aminah. Tatkala Nabi genap usianya 6 tahun, meninggal ibunda beliau tercinta yaitu Aminah. Wama antahawwala ar-rasul ila kafalati jaddihi Abdul Muttalib. Beralihlah pengasuhan perawatan Rasul di bawah pengawasan asuhan daripada kakek beliau, his grandfather, yaitu Abdul Muttalib. Hatta wafathu huwa al-akhir maniyah. Famata wa qad tamma sallam 8 sanawat. 2 tahun kemudian umur Nabi 8 tahun, kakek beliau Abdul Muttalib wafat lagi. Subhanallah, masih kecil berarti. Fakaffalahu ammuhu Abu Thalib. Setelah 8 tahun ke atas, nanti beralihlah pengasuhan itu ke paman Rasul yaitu Abu Thalib, sampai Nabi nanti berdagang Bapak Ibu umur 12 ya. Sekitar 12, umur 12. 12 berarti kelas 6 SD. Bapak Ibu, perdagangan pertama rihlatuhu, nanti kita bahas pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nabi dagang ditemani pamannya Abu Thalib. Kemudian singgah di satu tempat ya, di Ardus Syam, di Syam, ya, karena dagangnya dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang Jordan, Palestina, Lebanon dan Suriah. Di tempat itu nanti terjadi dialog antara paman Rasul Abu Thalib dengan pendeta Bahirah yang tahu paham Injil dan Taurat. Ya, ditanya di tempat itu, siapa anak ini? Abu Thalib jawab, ini anak saya. Pendeta Bahiro tahu, ini anak ini yang umur 12 ini bukan sembarang orang ini. Dia tahu ciri-cirinya. Ini pasti Nabi yang akhir zaman ini. Kata pendeta Bahiro, la yumkin an yakuna abu hadal gulami hayyan. Tidak mungkin anak ini bapaknya masih hidup. Bapak Ibu, tengok. Tidak mungkin anak ini, wahai Abu Thalib, ayahnya masih hidup. Saya nggak yakin. Karena apa? Nabi tadi wafat, ayahnya umur 2 bulan. Ciri-ciri Nabi akhir. 2 bulan Nabi usia dalam perut ibunya, ayahnya wafat. Bahiro tahu, ini orang bapaknya nggak mungkin hidup masih. Abu Thalib mengapa mengklaim Nabi Muhammad sebagai anaknya? Karena kecintaan paman dengan ponakan dia. Kecintaan pamannya, Hanan, kecintaannya, perhatiannya. Biasa orang Arab itu. Kemudian Abu Thalib menjawab, "Naam, ada ini adalah apa namanya? Anak saudara saya, Abdullah." Kata Bahirah, ini bakal ponakanmu jadi orang penting, penutup para nabi. Perhatikan dia, rawat dia dengan baik-baik. Jangan sampai dia ditengok oleh orang-orang Yahud yang tidak senang, karena dia bakal menjadi khatamul anbiya, penutup ya, last of messenger, terakhir, yaitu penutup para nabi. Di tempat itu Bapak Ibu menjadi destinasi Asia Tour, yaitu perjalanan umroh plus Aqsa Jordan, atau perjalanan jelajah bumi anbiya. Konon di tempat itulah ada satu pohon yang menjadi saksi dialog Rasulullah SAW bersama paman beliau dan pendeta Bahirah tadi, namanya Syajaratus Sahabi. Bapak Ibu yang belum berangkat ke sana, minta kepada Allah supaya bisa melihat langsung kisah ini. Nanti secara kita lihat secara hissi, secara langsung mata.
bukan secara verbal bahasa. Ya langsung kita saksikan, oh ini Sajaratus Sahabi. Ada di Yordan, kurang lebih 2 jam dari kota Aman kurang lebih. Ya, ya arah ke Tabuk itu. Arah nanti bisa ke Irak, bisa ke Saudi. Di tempat itu kejadian dialog ketika Rasulullah berdagang pertama kali dibawa oleh pamannya. Setelah itu Abu Thalib konsen sekali dengan Rasulullah SAW. Wafat tadi umur 8 tahun, Rasul wafat kakeknya. Berarti sejak 8 tahun sampai Nabi diutus menjadi Rasul, Abu Thalib menjadi tameng, menjadi orang yang mengayomi Rasulullah SAW. Sampailah nanti saya persingkat, kesedihan Rasul luar biasa ketika paman beliau wafat di tahun ke-10 dari kenabian. Pada waktu itu usia Nabi Muhammad 50 tahun. Berarti 42 tahun kemudian, ya, dari 8 tahun kan wafat kakek beliau, nanti Nabi dapat cobaan, paman beliau wafat tahun ke-10 dari kenabian. Berarti umur Nabi 50 tahun. Tadi wafat kakeknya umur 42 tahun kemudian. Abu Thalib, paman beliau wafat. Di umur 40 tahun Nabi mendapatkan wahyu. Tahun ke-10 dari kenabian. Wafat orang yang mendukung dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib. Dari aspek apa Bapak Ibu? Dari aspek politik. Jadi dakwah ini perlu ditopang politik, kekuatan. Masjid perlu ada politik, ngurus IMB, semuanya. Madrasah, sekolah, semuanya. Harus ada orang yang kuat, orang Islam yang membela hak-hak kita. Begitu juga Nabi dulu dakwahnya ditopang oleh Abu Thalib. Ketika masih hidup, tak ada siapapun yang berani mengganggu perjalanan dakwah Rasul. Wafat ketika itu Abu Thalib. Rasul sedih. 1 bulan 6 hari kemudian, yang menopang dakwah Nabi secara logistik, istri beliau tercinta Ummul Mukminin Khadijah wafat juga. Goncang Rasulullah SAW waktu itu. Terjadilah kemudian peristiwa setelah itu Isra dan Mi'raj. Rasulullah diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari kota Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bertemu para saudara-saudara beliau, para nabi. Ya, dibawa dulu oleh malaikat Jibril dalam hadis, famarra bi Jibril ila qabr Ibrahim. Nabi dibawa malaikat Jibril ke kota Khalil tadi, di makam Nabi Ibrahim, di Masjid Ibrahim sekarang. Malaikat Jibril bilang, inzil fasalli hahuna raka'atain fa inna huna qabr abika Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat sahih, di sini dimakamkan ayahmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Abul Anbiya kan Nabi Ibrahim, di kota Khalil. Setelah itu dibawa ke Bethlehem, Bait Laham bahasa Arabnya. Inzil hahuna fa inna huna wulida ahuka Isa. Semua ada di Palestina Bapak Ibu. Dan program-program itu ada pada Asia Tur. Wallahu alam bisawab. Ya, setelah Nabi sholat di Bethlehem 2 rakaat, baru nanti ke Masjidil Aqsa. Dalam riwayat kitab hadis-hadis keutamaan Masjidil Aqsa. Setelah itu dipertemukan para saudara-saudara beliau, para nabi, Masya Allah. Maka Palestina bumi para nabi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Lila, ya, dari kisah nasab dan kelahiran Rasul. Sebelum saya serahkan Mbak Lila, ada minimal 2 hikmah dari apa yang saya paparkan dan yang kita dengarkan. 1, Nabi hikmah Rasulullah SAW lahir yatim, jauh dari asuhan orang-orang terkasih. Tengok, habis lahir dibawa ke badiah kampung, disusukan oleh wanita yang sederhana, kemudian dibawa lagi ke Mekah, kembali kepada ibunya. Kemudian Halimah menawarkan diri agar dibawa lagi ke Bani Sa'ad, ke Taif. Setelah itu umur 5 tahun dikembalikan, meninggallah kemudian siapa tadi umur 5 tahun ibu Rasulullah SAW. Nanti kemudian meninggal lagi umur 8 tahun kakek Rasulullah SAW. Sejak 8 tahun itu kemudian diperhatikan oleh Abu Thalib. Abu Thalib pun tidak sampai lama menyaksikan dakwah keberhasilan Rasul. Semua persis orang-orang terdekat wafat. Bapak Ibu, dalam fikih sirah disebut hikmah pertama, Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa keberhasilan dakwah Rasul bukan dari aspek keturunan,
bukan dari aspek ditopang orang-orang top keluarga beliau. Supaya tidak lagi ada orang mengatakan Nabi Muhammad jadi nabi, jadi rasul. Iyalah, rekomendasi bapak dia, rekomendasi ibu dia, rekomendasi paman, kakek, semua wafat. Berbeda dengan manusia. Biasanya kalau bapaknya gubernur, anaknya dicalonkan bupati, ya kan? Dicalonkan wali kota atau istrinya atau suaminya. Ya, mungkin anaknya raja, otomatis bapaknya raja, anaknya presiden, calonkan. Nabi Muhammad jauh dari itu semua. Keberhasilan beliau ditopang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang kedua, mengapa tadi dipersusukan di perkampungan Badiah agar tumbuh sehat, ya. Karena di kampung itu udaranya sejuk dan ini tabii, ya, sunnatullah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, ya, dari peristiwa nasab Rasulullah SAW, Allah pilih nasab terbaik, tidak sedikit pun tercemar, terkontaminasi, sedikit pun, setetes pun dari kotoran-kotoran kebiasaan jahiliyah nasab Rasulullah, karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jam 6:30 saya serahkan kembalilah. Semoga semua Bapak Ibu yang hadir jamaah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak Lila. Syukron Ustaz, Masya Allah luar biasa ya untuk tuanya juga. Terus terang aja saya juga belum tahu nih, maksudnya belum hafal untuk nasab-nasabnya Ustaz. Belum. Masya Allah. Ini benar-benar yang kita petik dari kajian ini, Masya Allah, pilihan Allah itu lebih baik dari manusia ya Ustaz ya. Ya, Jadi benar. apapun yang kita perbuat itu adalah belum tentu yang terbaik buat kita ya Ustaz. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah Ustadz ya untuk Ya, materinya. ya. Semoga materi yang disampaikan pada kajian ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau mungkin langsung buka soundnya untuk bisa langsung berbincang dengan Ustadz Irwansyah. Masih Silakan. banyak waktu nih Bapak Ibu. Si banyak ya, ya. Si ada hampir seperempat Setengah lebih. jam. Ya, Ya. silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ini ada banyak ini. Ada Pak Tutut. Kaifa halukum Pak Tutut? Masya Allah. Harus disapa satu-satu ini. Masya Ya, Allah. Masya Allah. Masih semangat Ustadz. Ya. Masih semangat harus. Ini Mbak Lila banyak-banyak ngajinya. Nanti lupa. Karena Iya, bisa diulang-ulang. nanti berlanjut ya sesi kedua Ustadz ya. Sesi-sesi Insya Allah. berikutnya di jadwal Insya berikutnya Allah. insya Allah ya. Bismillah. Karena Insya memang Allah. kita memang benar-benar harus hafal nasab Rasul ya. Jangankan nasab Rasul, nasab kita sendiri aja masih belum tahu nih, belum hafal. Baru sampai kakeknya kakek, ya kan? Kakeknya Iya, kakek. Di betul. atasnya kakek nggak tahu kita. Insya Allah. Dan satu lagi nih Mbak Lila, Bapak Ibu semua. Satu ini ilmu buat kita. Orang Arab itu memang menjaga itu nasab. Sampai sekarang. Ya, kita masyarakat kita khususnya Indonesia lemah dalam hal itu. Mereka tahu ini. Maka ilmu nasab itu mereka jago, ahli. Ya, orang-orang Arab itu khusus spesial ilmu nasab. Ini si fulan. Bahkan jangankan ilmu nasab. Dulu telapak kakinya aja tahu. Ini telapak kaki dari suku ini kalau yang gini. Telapak kaki, bekas telapak kaki. Subhanallah. Ya, Allah kasih mereka skill yang luar biasa, keterampilan atau keistimewaan yang luar biasa. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu, kita kita berikan Sharing. kesempatan. Mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Ini ada siapa ini? Banyak ini. Saya sapa dulu ini. Ada Pak Sahroni dari Condet ini. Bu Nani, ada Bu Nani, Masya Allah. Bu Arianti, Ibu Asnimar. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Pak Sahroni ini di Condet nih Pak. Di mana Condet Pak? Al-Hawi. Al-Hawi. Oh, Al-Hawi. Oh, kampung Arab itu. Masya Allah. Jadi, saya gini, Ustaz. Jadi, kalau para asatidz kita,
itu kalau mereka berdakwah, terus tenarnya itu lama banget. Nah, kemudian dari zuriyah, katakanlah cucu-cucu para cucunya Nabi ini, para habaib gitu lah. Setelah ini dia dengan mudahnya Allah angkat jadi tenar gitu loh. Jadi Fulan sama-sama Habib Alwi bin Utsman bin Yahya itu dengan guru saya juga. Kalau Habib Fulan ini langsung tenar gitu loh. Kalau guru saya lama gitu prosesnya Ustaz. Gitu. Itu biasanya pada saat gitu. Jadi sebuah pertanyaan buat diri saya berarti kan kalau kita harus lebih istiqomah lagi gitu. Ya mungkin itu saja pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Sahroni ya. Ya. Masya Allah. Saya punya guru juga dulu di Kudus, almarhum namanya Pak Sahroni. Ngajarkan saya bahasa Arab. Masya Allah. Benar Ustaz Sahroni. Guru saya dari Kudus, ngajar saya 3 tahun di Medan sebelum saya ke Jawa dari Medan. Beliau yang rekomendasi saya ke Jawa. Namanya Ustaz Sahroni. Subhanallah. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi ya Ustaz Sahroni ya ini fenomena lah. Ya kita tidak mengingkari pertama adanya zuriyah Rasul. Kan kita tidak bisa gebyak uyah ya. Hantam kromo, bahasa Medan ribak sude, generalisasi tidak bisa. Ya memang zuriyah Rasul tidak bisa dipungkiri ada di Indonesia keturunan-keturunan Rasul. Tapi oknum-oknum juga yang mengatasnamakan juga ada mungkin ya itu ya kita objektif saja ya benar ya benar salah ya salah kan begitu. Bagian yang kedua persoalan yang kedua tenar lama nggak tenar tadi ya. Ini persoalan waktu saja itu Pak. Biasanya yang bertahan lama, yang istiqomah sabat, ya itu akan bertahan lama. Benar Pak. Jadi yang cepat instan biasanya nggak akan tahan lama. Ya. Ya Ustaz ya, benar. Itu di situ keberkahannya. Ya itu keberkahannya di situ. Ingin cepat naik, biasanya nanti cepat juga dia hilang dari peredaran. Perlahan-lahan ya. Yang begitu itu biasanya nggak ingin tenar-tenar di dunia yang model-model tawadu, slow itu tambah berkah kalau kita ngaji, ya kan? Ya begitu Pak Ustadz Sahroni ya. Siap. Mungkin tambahan dari saya. Itu. Biasanya yang istiqomah perlahan, slow, tujuan dia memang pertama berdakwah, cari keridhaan Allah itu akan bertahan lama Pak. Tidak terbakar dengan alihnya zaman. Tidak lenyap dengan bergantinya zaman. Awet boso Jawa nih. Awet terus. Ya, begitu Ustaz Sarani. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan ada lagi. Masya Allah. Ini masih konsisten 400 orang ini. Masya Allah. Ada Mbak Desi atau Bu Desi. Masya Allah. Dibuka ini silahkan. Interaktif ditanya. Masya Allah, ada Bu Dewi, ada Pak Dika, ada Bu Dia, ada Bu Diana. Apa kabar semuanya Bu Mau Fani? tanya Ustaz. Ya, silakan. Silakan Pak. Ya. Bapak siapa namanya? Saya Maulana Taufik. Oh Pak Maulana, Masya Allah. Di mana Pak? Saya di Bogor. Saya di Bogor. Oh jauh Pak, jauh. Masya Allah. Ya, sehat ya alhamdulillah Bapak. Ya saya mau tanya ada yang ingin saya tahu. Kalau kita tahu kan selama ini bahwa Nabi Muhammad itu disusukan di keluarga Bani Sa'ad ya di Taif ya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah pada waktu itu hanya tempat penyusuan itu hanya di daerah Taif itu aja ataukah ada tempat-tempat lain atau misalnya ada informasi selain keluarga Bani Sa'ad itu keluarga siapa-siapa lagi yang biasa melakukan penyusuan bagi anak-anak orang-orang di Arab itu ya. Nah kemudian itu yang ke satu, terus yang kedua
seperti kalau kita tahu juga dari sejarah bahwa nanti Nabi Muhammad ketika dia sudah mulai melakukan apa melakukan pengajaran agama Islam itu dia sempat juga ke Taif. Tetapi pada waktu itu kan kita dengar sejarahnya di situ beliau ditolak kemudian sampai dilempari dan segala macam. Padahal kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu waktu disusukannya kan di daerah Taif. Apakah orang-orang di daerah Taif itu sudah tidak mengenal lagi Nabi Muhammad pada waktu itu atau bagaimana sehingga kemudian khutbahnya itu malah ditolak. Itu aja mungkin. Terima kasih, Tan. Ya, terima kasih Pak Maulana. Hatur nuhun. Masya Allah, kota Bogor, kota hujan terus seger. Ini bagus, Ya. Udaranya bagus, lebih bagus dari Jakarta. Ya, jadi Alhamdulillah. Pertanyaan Pak Maulana panjenengan, apakah ada selain Halimah binti Sa'diyah atau kota Taif yang kebiasaan wanita-wanitanya menyusukan bayi-bayi? Ini konteksnya Pak Maulana dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Konteksnya izak. Tadi dicatat di buku itu izak. Waktu itu. Kebiasaan waktu itu. Ya. Kalau disebutkan dalam sirah itu ya di Bani Sa'ad rata-rata. Tetapi yang mau saya katakan di sini, selain Halimah bintu Zu'aib, ada ibu susu Rasul yang lain. Yang ini jarang orang tahu. Kebetulan saya bawa kitab ini juga nih, Pak Haji Maulana ini nih. Tebel ini, tengok. Ini saya referensinya ini juga. Jadi pengayaan. Selain yang kitab tadi, ada ini lagi kitab ini. Ini saya beli di Madinah ini. Sekitar 4 tahun lalu. Ya, ini di sini disebutkan ibu susu pertama Rasul itu yang bernama Suwaibah. Suwaibah, jarang tahu kan? Nah, ini di recording ini. Nah, Suwaibah. Suwaibah. Ia maulata li ammihi Abi Lahab. Nah, Suwaibah ini bekerja di rumah paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi. Walaupun paman Nabi, Al-Quran menginformasikan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian oleh Abu Lahab, saya cerita dulu nih, Suwaibah ini, perempuan ini, dimerdekakan. Oke Pak, jadi merdeka. Dulu maulah, tahu maulah kan? Yang bekerja budak. Dimerdekakan, setelah merdeka, fa'ardo'at an-Nabi SAW. Beliau kemudian menyusukan Rasulullah SAW. Bukan hanya Rasulullah SAW, waktu bayi disusukan oleh Suwaibah, tetapi ada laki-laki yang lain ketika bayi disusukan oleh Suwaibah. 1, Abu Salamah. 2, paman Nabi Hamzah Abdul Muttalib. Masya Allah. Ya, ini disusukan dengan Suwaibah. Masya Allah. Ya, ini wanita yang menyusui Rasulullah SAW. Baru yang kedua nanti, yang paling populer di Indonesia, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak Maulana? Pertanyaan apa tadi? Masyarakat Taif itu yang apakah mereka sudah tidak kenal lagi dengan Nabi ya? Ya, itulah sunnatul dakwah, ketetapan dakwah sunnatullah. Ya, karenanya Nabi mengharapkan dukungan mereka karena dulu ada benang merah. Nabi pernah berada di situ sampai umur 5 tahun tadi kan? Ketika dikembalikan umur 5 tahun wafat siapa? Siapa umur 5 tahun tadi wafat? Kakek beliau. Kakeknya. Ya, umur 2 tahun setelah pembelahan dada dikembalikan oleh Halimah ke ibunya. Tapi Halimah bilang, saya bawa lagi lah. Sampai kemudian 5 tahun. Dalam riwayat lain 4 tahun kembali. Baru kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal, wafat. Aminah wafat ketika Rasul umur 6 tahun. Sementara ayahnya sudah wafat Abdullah jauh-jauh hari. Nabi masih di dalam perut. Umur 2 bulan. Masya Allah. Dari wafatnya kakek beliau, nanti beralih perhatian yang membela Nabi, yang mengayomi paman beliau. Sampai nanti meninggal ketika usia Nabi umur 50 tahun. Singkat cerita, disitulah hikmahnya sunnatul dakwah itu.
Ya, sunnatud dakwah. Makanya Nabi mengharap harapan yang baik dari penduduk Taif. Ternyata di luar harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya. Tapi nanti penduduk Taif, Pak, Islamnya itu Islam yang terakhir. Semua nanti masuk Islam. Kalau kita baca sejarah penduduk Taif, nanti kita akan dapatkan ini kisah-kisahnya pada bab-bab selanjutnya, episode. Rasulullah berdoa, saking kerasnya mereka, para pimpinannya, Pak. Para pimpinannya itu kemudian memprovokasi masyarakat. Nah, disinilah pentingnya pemimpin yang baik itu. Ya kan? Anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa dosa dimobilisasi menghadang Rasul, mengejek. Puncak daripada penghinaan masyarakat Taif kepada Rasul adalah melibatkan anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Itu kan seorang tokoh kemudian diejek anak-anak kecil, itu kan penghinaan sekali. Tapi Rasulullah SAW memberikan kepada kita ini hikmah dakwah pelajaran. Begitulah perjalanan dakwah Rasul. Setelah dari Taif itu, barulah nanti Allah ingin menampakkan kepada Rasulullah SAW dan kita umatnya kekuatan Allah unlimited. Kesedihan kamu di Taif tidak ada apa-apanya. Kesedihan kamu ditinggal wafat pamanmu Abu Thalib yang selama ini mendukung dakwahmu dari aspek politik kekuatan, tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Istrimu yang mendukung kamu logistik juga tidak ada apa-apanya. Allah perlihatkan ya perjalanan yang luar biasa. Bukan hanya ke Masjidil Aqsa, Bapak Maulana, semua Bapak Ibu, tapi naik ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Nah, ini hikmah daripada peristiwa tadi, Pak. Itu yang mungkin bisa saya jawab, Pak Maulana. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Pak. Insyaallah. Insyaallah. Ada mungkin di chatting, Mbak Lina, kalau ada di chatting. Di chatting belum ada, Ustaz. Oke, belum ada. Ya, insyaallah. Mungkin Kalau saya tidak buka ada satu materi itu ya, lagi, satu pertanyaan. Silahkan. Silakan Bapak Ibu yang masih mengganjal dengan dua nasab-nasab Rasulullah. Oh, iya. Mm-mm. Silakan. Mau yang nambahi boleh. Silakan. Mungkin selain dari materi ini pun juga boleh Bapak Ibu untuk Materi sharing. yang lain. Iya, boleh. Ini ada yang jauh ini, Mbak Lila. Ada yang jauh dari Bontang ini, Kalimantan Timur. Pak Haji Tutut belum menampakkan ini. Bapak Tutut, apa kabar? Insyaallah. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Pak Haji Tutut, apa kabar? Salam buat keluarga ya. Alhamdulillah, iya. Mohon maaf ini di jalan monitor bareng-bareng keluarga. Oke. Salam buat ibu keluarga. Mudah-mudahan bisa ke sana silaturahim nanti ke Bontang. Udah rindu bumi Bontang. Waalaikumsalam, Ustaz. Salam, Bu. Sami-sami. Ya. Sehat-sehat semua, Bu. Matur nuwun. Sudah Alhamdulillah sehat semua. Di sini sudah jam 8, sudah mulai keluar dari rumah ini. Oh, lebih jamnya lebih 1 jam lebih cepat. Wita. Iya, Masya Allah. Betul, Ustaz. Iya. Insyaallah sehat-sehat. Nggih, sami-sami Pak Tutut, Ibu semuanya. Masya Allah. Ya, belum ada mungkin ya Pak Ustadz ya, atau kita lanjut lagi untuk sesi yang kedua? Boleh, lanjut aja. Untuk sesi kedua ini sebetulnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab yang Bapak Ibu lamparkan ke kami, terutama ke Ustadz Irwansyah ya. Dan mungkin ada beberapa info mengenai haji paket kami untuk umroh dan haji. Silakan mungkin dari keluarga Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang akan ingin melaksanakan umroh, silakan bisa menghubungi kami karena kita setiap bulan itu insya Allah selalu ada keberangkatan yang akan lebih dekat. Yang sekarang ini insya Allah di bulan-bulan Januari kita masih open untuk seatnya. Terus kemudian untuk umroh plus Aqsa pun juga insya Allah ada Ustadz ya. Terus ada umroh Turki, umroh plus Turki, umroh Kaya plus Kairo pun juga insya Allah nanti di bulan Januari ada. Masya Allah. Jadi, kami itu sudah komplit. Mungkin dari Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa bergabung dengan program kami yang lebih dekat nih di bulan Januari ya. Kita masih available.
Nah, di Umroh Isra Mi'raj juga di bulan Januari akhir tanggal 25 mulai dari harga 26.500.000. Masya Allah luar biasa. Umroh plus Kairo juga. Dan tidak lupa juga ada haji. Nah, ini untuk haji ini kita masih menunggu untuk yang tahun 2025 ya Bapak Ibu. Sekalian jadi untuk yang info-info terupdate mengenai haji ini kita masih on proses. Insya Allah mungkin di bulan-bulan Desember atau bulan Januari itu sudah ada informasi lebih lanjut mengenai porsi yang akan berangkat tahun 2025. Mudah-mudahan lebih cepat sih ya, karena untuk yang persiapan-persiapan ini sudah mulai dari sebelum bulan yang lalu. Nah, ini program kita di bulan, mohon maaf, untuk haji khusus yang reguler masa tunggunya 5 sampai dengan 7 tahun. Kemudian ada juga yang percepatan. Insya Allah, jadi untuk tahun ini daftar, tahun 2025 pun insya Allah bisa berangkat. Masih kuotanya kita buka untuk yang percepatan ini. Dan juga ada haji furoda. Nah, ini untuk haji furoda luar biasa sangat spesial. Ini umroh Langsung berangkat ya, Mbak Lila langsung ya, berangkat juga ini furoda ini, Masya Allah. betul. Silakan Bapak Ibu. Insya Itu ada Allah. yang super ekonomis juga Ustadz, di harga mulai dari 195 jutaan. Tapi memang itu untuk paket yang paket super ekonomis dan menyesuaikan juga dengan harganya juga Ustadz ya. Masya Allah, iya, iya. Yang Mungkin nanti penting dari kita Bapak Ibu menunaikan. atau keluarga ada yang ingin melaksanakan umroh maupun haji, silakan bisa hubungi tim kami. Insya Allah tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya nomor telepon yang perlu dihubungi dan juga tempat kami di Geraha Asia di Jakarta Selatan. Iya. Mungkin sebelum saya akhiri, ini masih ada 2 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Kalau belum ada akan saya Cukup. close ya Ustaz. Udah jelas semua ini, cukup Sudah kayaknya. jelas insya Allah ya. Baik Ya, Ustaz ya. dan Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Materi ini kita sudah selesai untuk di pagi hari. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita Amin ya semua. Rabb. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah sudah di penghujung acara ini ya. Saya sebagai selaku host memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata dalam membawakan acara ini yang tidak berkenan. Sekali lagi, jazakumullah khairan Ustadz dan Bapak Ibu sekalian atas dengan bacaan hamdalah dan dilanjutkan dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertemu lagi insyaallah di minggu depan ya Bapak Ibu ya. Insya Terima Allah. kasih Saya banyak atas doakan, kehadirannya. ini Mbak Lila semuanya yang gabung pagi ini bisa ke Mekah Madinah lagi ya. Amin, amin, Pak Ustadz. Yang aminnya kenceng, yang aminnya kenceng Amin, dibuka, insyaallah. dibuka speakernya buka tahun depan. Dan Amin, bisa amin, udah amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Insyaallah syukran. bertemu lagi ya. Amin. Amin. Ya, terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustadz, terima Ya. kasih Mbak Terima kasih Lila. Ustaz. Ya. Terima kasih Dan Bu. Terima kasih. Mohon izin Banyak untuk Ibu. diri Insyaallah saya. ketemu Itu lagi. nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit wabarakatuh. ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum.